नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। केम छो? मजा में? ऑल वेल? ओके। बजा विद्यार्थीओ मजा में हशो बराबर, एवी अपेक्षा। हूँ परेश टाक आप सौ विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन एज्युकेशन में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 नी अंदर चेप्टर 4 समतल में गतिना लेक्चर नंबर 16 में आपणे मळीए छीए। लेक्चर नंबर 15 नी अंदर आपणे प्रक्षिप्त गतिना अगत्यना 4 समीकरणों मेळवाता, जे एक वखत आपणे रिवाइंड करी लईए। अहींया महत्तम ऊंचाई प्राप्त करवा माटे लागतो समय हतो v0 sin θ0/g। आ पदार्थे प्राप्त करेलवा महत्तम ऊंचाई प्राप्त करवा माटे लागतो समय। पछी हतुं टोटल फ्लाय ऑफ टाइम, आना करता बमणो 2tm थई जाय। 2tm एटले 2v0 sin θ0/g। पछी पदार्थ ने प्रक्षिप्त करो छो त्यारे प्राप्त करेली ऊंचाईनुं सूत्र हतुं v0 स्क्वेर sin स्क्वेर θ0/2g। प्रक्षिप्त करेला पदार्थे कापेलुं अंतर एटले एनी अवधिनुं सूत्र हतुं v0 स्क्वेर sin 2θ0/g। पछी अहींया आपणे जोयुं हतुं के जो पदार्थने 45 अंशना खूणे फेंकवामां आवे तो शुं थाय। आ अवधि माटे अवधिनुं सूत्र आर मैक्सिमम लखो तो 45 अंशना खूणे अवधि आर मैक्सिमम थई जाय v0 स्क्वेर/g जेटली। बराबर समझो। खाली अवधि आर जे छे ई बे चल उपर आधार राखे, v0 अने θ0। प्रारंभिक वेग अने एना खूणा उपर आधार राखे छे, ज्यारे महत्तम अवधि मात्र एना प्रारंभिक वेग पर आधार राखे छे अथवा तो मात्र वेग पर आधारित छे महत्तम अवधि। बराबर समझो। हवे अहींया आपणे वात करी हती ए प्रमाणे एक संबंध एवो आपणे मळ्यो तो के जो अहींया खूणो 45 नो मूकीए तो आ सूत्र जे छे θ0 बराबर 45 माटे तमे सूत्र लखो तो ई मळशे v0 स्क्वेर/4g। तो 45 अंशना खूणे पदार्थ ने फेंको त्यारे एनी अवधि महत्तम थाय। तो महत्तम अवधि अने प्राप्त करेली ऊंचाई वच्चेना संबंधनुं सूत्र आपणे एवुं मळ्युं हतुं h r maximum/4। એટલે અહીંયા જે આવશે r maximum 4h આવશે, રાઈટ। હવે બરાબર સમજજો, આપણે જે આના દાખલા ગણવાના છે આજે એની અંદર આપણે આનો ઉપયોગ કરશું આ બધા સૂત્રો જો જરૂર પડે તો। હવે માનો કે કોઈ પદાર્થને મેં પ્રક્ષિપ્ત કર્યો છે, અહીંથી હું આમ ફેંકું છું ને આમ નીચે પડ્યો तो आ पदार्थ प्रारंभिक वेग एनो v0 छे। v0 वेग थी फेंकी दीधो पछी एमां कशुं थवानुं नथी, एनो वेग धीमे धीमे घटवानो ज छे। परंतु અહીંથી प्रक्षिप्त करेलो पदार्थ नियमित समशीतिज वेग अने नियमित उध्व प्रवेग साथेनी द्विपरिमाणिक गति करतो करतो माध्यममां આગળ વધશે અને ગુરુત્વ પ્રવેગની અસરને કારણે નીચે પડે। અહીંયા પ્રાપ્ત કરેલી મહત્તમ ઊંચાઈ જે છે એ આપણને h મળે છે, આ અવધિ r મળે છે। बराबर है। जो ध्यान आपजो, अहींथी हूँ पदार्थ ने ज्यारे फेंकूं छूं कोईपण जग्याएथी त्यारे आ θ0 खूब महत्वनो छे। θ0 छे ई समक्षितिज साथे बनावेलो खूणो। हवे जुओ अहींया आ θ0 થઈ ગયો। ધ્યાન આપજો, આ થિયરીનો આપણે હમણાં ઉપયોગ કરશું। આ પ્રારંભિક કોણ જે છે એ π/2 લઉં, બરાબર સમજજો। એટલે આ સમક્ષિતિજ દિશા સાથે આ પદાર્થને ફેંકું છું આ 90 નો ખૂણો, એટલે મેં આમ ફેંકો તો પદાર્થ ત્યાં ને ત્યાં આવશે। ત્યાં ને ત્યાં આવશે તો એમાં પ્રક્ષિપ્ત ગતિનું કાંઈ કામ નથી, સુરેખ ગતિ થઈ ગઈ। तो ई पदार्थ में ऊंचाईनुं सूत्र तमे h जुओ अने θ बराबर π/2 मूको तो sin π/2 नी किंमत 1 छे। sin π/2 नी किंमत 1 गणो एटले आ सूत्र तमने मळशे v0 स्क्वेर/2g। तो आ गतिनुं जे समीकरण त्रीजा चेप्टर में आव्युं हतुं बराबर 2gh अथवा तो अहींया
એ કે ડી લખો તો હાલશે. તો આ સૂત્ર જેવું જ થઈ ગયું, કારણ કે પછી મુક્ત પતન કરે તો પ્રારંભિક વેગ 0 લઈ લ્યો. તો આ h ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને સૂત્ર મળી ગયું v02/2g. સ્મોલ h લખો. સમજાણું બાળકો? હવે આ ટૂંકમાં π/2 જેટલા ખૂણે ફેંકવામાં આવે તો પદાર્થની અવધિ r બરાબર કેટલી મળે? 0 મળે છે. હવે મારે પદાર્થને અહીંયા ધ્યાન આપજો, આ પદાર્થને અહીંયા 45 અંશના ખૂણે ફેંકો તો મને અવધિ મેક્સિમમ મળી ગઈ. હવે આ પદાર્થને હું પ્લસ માઇનસ ખૂણો બનાવવાનો, જોજો 45 સાથે અહીંયા હું થીટા ખૂણો બનાવું છું, એટલે આ મારો ખૂણો થયો 45 માઇનસ થીટા. અને પછીનો દાખલો જ આપણે ગણવાનો છે. એક આ બાજુ ખૂણો બનાવીને ફેંકું છું, એ થયો 45 પ્લસ થીટા. તો મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે જો 45 ના ખૂણે ફેંકું તો એ પદાર્થ મહત્તમ અવધિ પહોંચીને અહીંયા મળશે. માનો કે એની મહત્તમ અંતર 45, એના ખૂણે અહીંયા આવ્યું. 45 કરતાં વધારે ખૂણે ફેંકશું ને તો એ પદાર્થ આમ પડશે. 45 કરતાં ઓછા ખૂણે ફેંકશું ને તો આમ પડશે. મતલબ શું કે 45 પ્લસ થીટા અને 45 માઇનસ થીટા ખૂણે ફેંકેલા પદાર્થની અવધિ સમાન મળે છે. આવું જે છે એ ગેલેલિયોનું પુસ્તક જે છે ટુ ન્યૂ સાયન્સ, એમાં લખ્યું હતું કે બે પદાર્થોને જુદા જુદા કોણે સમાન તફાવત ધરાવતા ખૂણાથી ફેંકવામાં આવે કે પ્રક્ષેપ કરવામાં આવે તો એમની અવધિ સમાન મળે છે. ક્લિયર બાળકો? તો એટલું આ જે છે એકવાર રિફર કરી લો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ગણીએ છીએ ઉદાહરણ 4.7. આજે આપણે પ્રક્ષેપ ગતિને રિલેટેડ દાખલાઓ ગણીએ લેક્ચરમાં. ગેલેલિયોનું પુસ્તક જે વાત થઈ એમ ટુ ન્યૂ સાયન્સમાં એવું લખ્યું 45 ના ખૂણે સમાન તફાવત ધરાવતા બે જુદા જુદા પદાર્થોને, એટલે એક θ1 બરાબર 45 અંશ સાથે માનો કે પ્લસ ખૂણો બનાવે અને બીજો θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 માઇનસ થીટા ખૂણે ફેંકવામાં આવે છે. બે પદાર્થોને ફેંકવામાં આવે અથવા તો પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે તો બંનેની અવધિ સમાન મળે છે. મેં હમણાં તમને આકૃતિ દોરીને સમજાવ્યું એ જ થયું, એટલે કે R1 બરાબર R2 આપણે સાબિત કરી દઈએ. જો અહીં અવધિનું સૂત્ર શું છે યાદ કરો? R ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 સ્ક્વેર sin 2θ0 બાય G. આ અવધિનું સૂત્ર છે. હવે આપણે પેલો થીટા લઈએ તો θ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 પ્લસ થીટા માટે R1 અવધિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 સ્ક્વેર sin 2θ1 એટલે 45 પ્લસ થીટા એના છેદમાં G. એટલે R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 સ્ક્વેર સાઇન 2 વડે ગુણો એટલે 90 માઇનસ 2θ બાય G. એટલે π/2 માઇનસ થીટા, અને π/2 માઇનસ થીટા એટલે શું થશે તો કે cos થીટા. કેટલું? cos 2θ બાય G. આ પેલા પદાર્થને જે આપણે અમુક ખૂણે ફેંકો તો 45 પ્લસ થીટા એની અવધિ મળી. હવે તો કે θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 માઇનસ થીટા માટે ડાયરેક્ટ લખીએ છીએ અવધિ R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 સ્ક્વેર સાઇન 2, અહીંયા ખૂણો લખશું 45 માઇનસ થીટા બાય G. અહીંયા જો 90 માઇનસ 2θ એટલે પ્રથમ ચરણમાં તો સાઇન ધન હોય, એટલે R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 સ્ક્વેર સાઇન 90. ઓકે, અહીંયા પ્લસ થીટા આવશે તો પ્લસ થીટા એટલે સોરી બીજું ચરણ, બીજા ચરણમાં સાઇન ધન હોય, બીજા ચરણમાં સાઇન ધન હોય. ઓકે, અહીંયા 90 માઇનસ 2θ એટલે આ પહેલું ચરણ, પહેલા ચરણમાં બધા વિધેય ધન હોય, વિધેય બદલશે કાં તો કે π/2 છે તો શું થઈ ગયું
cos 2 થીટા બાય જી. બાળકો આ સમીકરણ મળી ગયું તમને બીજી અવધિનું, એટલે આ સમીકરણ નંબર 2. એટલે બીજા પદાર્થને જે માઇનસ ખૂણાએ ફેંક્યો યા તો સમીકરણ 1 અને 2 પરથી અહીં સાબિત થઈ ગયું. સમીકરણ 1 અને 2 પરથી આપણે કહી શકીએ કે R1 બરાબર R2 છે. ક્લિયર? એટલે આના ઉપરથી ક્લિયર શું થયું ભાઈ? તો કે એક પદાર્થને જો હું 40 અંશના ખૂણે ફેંકું ને તો બીજાને 90 - 40 ફેંકું તો બેયની અવધિ સમાન મળે. સમજાણું? એક પદાર્થને હું 30 ફેંકું તો બીજાને કેટલાય ફેંકવો પડે? 60 ફેંકવો પડે તો એની અવધિ સમાન મળે. પૂરું. માનો કે θ1 = જો 40 લઈએ ને તો θ2 હંમેશા 90 - 40 હોવો જોઈએ. 90 - 40 એટલે 50 અંશ. 50 અંશે ફેંકો ને 40 અંશે ફેંકો, આ બે ફેંકેલા પદાર્થની અવધિઓ સમાન મળશે. બરાબર? ચાલો ઉદાહરણ આવે છે 4.8. એક પર્વતારોહક જમીનથી 490 મીટરની ઊંચાઈએ છે, એટલે 490 મીટરની ઊંચાઈએ પર્વતની ટોચ ઉપર આ ભાઈ ઊભા છે. એક પથ્થરને સમશીતોષ દિશામાં 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી ફેંકે છે. જ્યાં ઊભા છે ત્યાંથી પથ્થરને વેગ આપે છે, પ્રારંભિક વેગ છે એનો 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સમશીતોષ દિશામાં ફેંકે છે તો અવરોધને અવગણતા પથ્થર કેટલા સમયમાં જમીન ઉપર પહોંચશે? આપણે પથ્થરને જમીન ઉપર પહોંચવા માટે લાગતો સમય અને એ વખતે એનો વેગ, આ પરિણામી વેગ થઈ ગયો શોધવાનો છે. જી આપણને આપી દીધું છે, જી = 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે અહીંયા થાય કેવું? દાખલા તરીકે આ પર્વતની ટોચ છે. આ પર્વતની ટોચ ઉપરથી ભાઈ એક સમશીતોષ દિશામાં પથ્થરને વેગ આપ્યો. બરાબર સમજો, અહીંથી એને હવામાં નથી ઉછાળ્યો, પોતે 490 મીટર ઊંચો છે. એટલે આ પદાર્થને આમ ફેંક્યો પણ આ સીધો નહીં જાય. શું કામે? તો કે પદાર્થ ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે આમ નીચે પડશે. નીચે પડશે ને એટલે આમ તમે જોવા જાઓ તો એ પદાર્થનો ગતિપથ બાળકો કંઈક આવો થશે. એ માનો કે અહીંયાથી આ 490 મીટરની હાઇટ છે, અહીંથી પદાર્થને ફેંકશે અને ફેંક્યો છે આ દિશામાં, પણ એ પદાર્થ પડશે આમ. ખબર પડી? તો કે હવે આપણે શોધવાનું શું છે? તો એમાં આપણે શોધવાનું છે એનો સમયગાળો. તો અહીં ગતિના સમીકરણના ઘટકો લેતા આપણે ઘટકો લઈએ તો એનો x ઘટક આવો હતો, x = v0 xt પ્લસ axt, સોરી આ આવતું 1/2 axt², અને y ઘટક હતો v0y પ્લસ v0yt પ્લસ 1/2 ayt². આપણે સમય જોઈએ છીએ તો સમયની અંદર અહીંયા આવી ગયો, અહીંથી પદાર્થ ફેંકે છે એટલે એનો y ઘટક ત્યાં 0 છે. બરાબર? y ઘટક 0 હોય તો y ઘટક અહીં y બરાબર -490 મીટર છે. પછી v0y વેગ મહત્તમ ઊંચાઈ છે, વેગ 0 છે, અને ay બરાબર આપણે -g એટલે કે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર લેતા સમીકરણ ઉપરથી t મળી જશે. તો y એટલે -490 અહીંયા 0 -1/2, કેમ તો કે g 9.8 ઋણ લીધો ઇન્ટુ t². અહીંયા આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો આના ઉપરથી t² = -490 એના છેદમાં 9.8 એને ગુણ્યા 2, આ માઇનસ માઇનસ આમ તો કેન્સલ કરી નાખો તો પ્લસ થઈ જશે. હવે 49 દુ 98 એટલે 980 એના છેદમાં 9.8 એટલે આ લગભગ તમને મળી ગયું 100, એટલે t² = 100. એના ઉપરથી તમને t મળ્યું 10 સેકન્ડ. મતલબ શું થયું? તો કે આ પદાર્થને અહીંથી 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના v0 વેગથી છોડે ને આમ, એટલે 10 સેકન્ડ પછી નીચે પહોંચી જાય. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે 10 સેકન્ડે પહોંચ્યો ને ત્યારે એને સમશીતોષ દિશામાં જે વેગ આપ્યો હતો એ તો હતો જ, પરંતુ હવે
10 સેકન્ડ બાદ Vy આપણે શોધવાનું છે. તો Vy ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0yt પ્લસ AYT. આ વેગનો y ઘટક શોધીએ તો Vy આ 0 પ્લસ આ g એટલે 9.8 AY એટલે ઇન્ટુ t એટલે 10. તો વેગનો y ઘટક બાળકો અહીંયા મળ્યો 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જ્યારે પદાર્થ જમીન પાસે પહોંચશે ત્યારે એમનો વેગ હશે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હવે આપણને પરિણામી વેગ કીધો છે તો હવે વેગ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનો x દિશાનો વેગ પ્લસ y દિશાનો વેગ એટલે આપણે લખશું vx પ્લસ vy. તો વેગ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેટલો છે તો કે 15i દિશામાં અને આ છે એ -98 j દિશામાં. સોરી આ 98 થશે. તો આ વેગનું મૂલ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 વર્ગ 225 પ્લસ 98 સ્ક્વેર કરો. ચાલો 98 સ્ક્વેર એ મળશે 9604 પ્લસ 225 કરીએ એટલે 9829 √9829 9829 નું વર્ગમૂળ કાઢો એટલે એ મળ્યું 99.14. એટલે આ જમીન ઉપર પહોંચે ત્યારે આનો વેગ હશે 99.14 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ક્લિયર થઈ ગયું બાળકો? ચાલો ગણી નાખવા. ચાલો ઉદાહરણ 4.9. સમસ્થિતિ સાથે ત્રિશંકના ખૂણે એક ક્રિકેટ બોલને એટલે અહીંયા θ0 બરાબર 30 ક્રિકેટ બોલની ઝડપ આપી છે 28 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી એમને મતલબ વેગથી ફેંકવામાં આવે તો બોલ માટે મહત્તમ ઊંચાઈ પહેલું આપણે શોધવાનું છે મહત્તમ ઊંચાઈ. બસ તો આપણી પાસે બે રાશિ છે મહત્તમ ઊંચાઈ મળી જશે. જી આપણને આપ્યું ન હોય ત્યારે હંમેશા કેટલું લેવાનું 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. મહત્તમ ઊંચાઈ h શોધવાની છે તો h નું સૂત્ર આપણને ખબર છે v0 સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર θ0 બાય 2g. તો h ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0 સ્ક્વેર એટલે 28 એને ગુણ્યા 28 એને ગુણ્યા sin 30 નો સ્ક્વેર એના છેદમાં 2 ઇન્ટુ g એટલે 9.8. તો h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 28 into 28 into 1/4 2 into 9.8. આ sin 30 ની કિંમત 1/2 4 × 7 = 28 2 ગુણ્યા એટલે 14 × 28 98 ના છેદમાં 9.8 એટલે h ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને મળ્યું 10 મીટર. આ પદાર્થની મહત્તમ ઊંચાઈ કેટલી થાય 10 મીટર કારણ કે આ જવા દો આમ 10 ઉપર એટલે 98 10 980 પ્રાપ્ત કરેલી મહત્તમ ઊંચાઈ આપણને મળી ગઈ 10 મીટર. ચાલો તે જ સ્તરે પાછા આવવા માટે બોલે લીધેલો સમય માનો કે એક સમસ્થિતિ દિશા સાથે ત્રિશંકના ખૂણે ફેંકો તો એ જ સ્તરે આવી ગયો એ માટે લીધેલો સમય એટલે ઉડ્ડયનનો સમય ઉડ્ડયન ફ્લાય ઓફ ટાઈમ ઉડ્ડયનનો સમય TF ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2v0 sin θ0 બાય g. આપણે ઉડ્ડયનનો કુલ સમય જોઈએ છીએ 2 v0 છે 28 sin 30 એટલે 1/2 એને ભાગ્યા 9.8 આનું સાદુરૂપ આપો એટલે 2 into 28 sin 30 એટલે 1/2 into 98 ઉપર જવા દો 10 ઓકે સાદુરૂપ આપી દો 28 280 ભાગ્યા 98 ફ્લાય ઓફ ટાઈમ 280 ડિવાઇડ 98. ચાલો 280 ડિવાઇડ 98 કરો 2.85 7 સેકન્ડ એટલે આ રીતે ફેંકેલો દડો
એ લગભગ 2.9 સેકન્ડમાં જે ઊંચાઈએથી ફેંકો તો અથવા તો જે સમક્ષિતિજ સપાટીએથી ફેંકો તો ત્યાં આવી જશે. અહીંયા ત્રીજું કીધું છે ફેંકવામાં આવેલા બિંદુએથી બોલ તે જ ઊંચાઈના જે બિંદુએ પડે છે તે બિંદુના અંતરની ગણતરી કરો. અહીંયાથી બોલ ફેંકો છે, 30°ના ખૂણે ફેંકો, અહીંયા પડ્યો, અહીંયા આપણને વેગ આપ્યો તો આ આપણે શોધવાનું છે. અહીંથી અહીંયા સુધી પહોંચ્યો એ ફ્લાય ઓફ ટાઈમ આપણે શોધ્યો. હવે અવધિ આર શોધી લઈએ. ચાલો, હવે અવધિ આર નું સૂત્ર આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0 સ્ક્વેર sin 2θ/g. તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0 એટલે 28 એને ગુણ્યા 28, 30 એટલે sin 60/g એટલે 9.8. તો અવધિ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 28 ઇન્ટુ 28 sin 30 એટલે √3/2 ઇન્ટુ 98 ઉપર 10, 2 14, 14 7 98, 4 7 4 28. આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 ઇન્ટુ √3. ચાલો 40 ગુણ્યા 1.73 કરો, જે મળે એ આન્સર. એ આપણને મળ્યું 69.2 મીટર. બરાબર બાળકો? તો આ જે છે એ 30ના ખૂણે 28ની ઝડપથી ફેંકેલા બોલે પ્રાપ્ત કરેલી મહત્તમ અવધિ. ઓકે, ચાલો અહીંયા આપણે હવે સ્વાધ્યાયના દાખલાના જે છે એ ગણી નાખીએ. દાખલા નંબર આપ્યા છે આપણને 4.16. સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 4.16. ક્રિકેટનો કોઈ એક દડાને 100 મીટર જેટલા સમક્ષિતિજ અંતર, સોરી 4.15 ગણશું આપણે. સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 4.15 પછી 16 ગણીએ. એક લાંબા હોલની છત 25 મીટર ઊંચી છે, એટલે છતની હાઈટ h બરાબર 25 મીટર ઊંચી છત છે. 40 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ફેંકવામાં આવે છે દડો. એ દડો છતને અથડાયા વગર પસાર થઈ શકે. તો એનો પ્રારંભિક વેગ આપણને આપી દીધો છે 40 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એ દિવાલને અથડાયા, છતને અથડાયા વગર દડો નીચે પડે. માનો કે આ હોલનું તળિયું છે અને હોલની છત છે. આ ઊંચાઈ જે છે એ 25 મીટર છે. અહીંથી ફેંકવામાં આવેલો દડો એને ટચ ન થાય એ રીતે ગતિ કરે છે. તો મહત્તમ ઊંચાઈથી સ્પર્શા સિવાય પાછો ફરે છે. તો આપણને h આપી છે, પ્રારંભિક વેગ આપ્યો છે, તો કેટલા ખૂણેથી ફેંકો એ મળી જાય. તો કે અહીંયા h ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0 સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર θ0/2g. આના ઉપરથી સૌથી પહેલા ખૂણો શોધી લેવાનો. પછી આપણને એને કહ્યું છે કે કેટલું સમક્ષિતિજ અંતર કાપશે. જો અહીંયા છે ને ખરેખર આપણને કેટલું સમક્ષિતિજ અંતર કાપી શકશે એવું કીધું છે. હકીકતમાં મેક્સિમમ અવધિ ગણો તો ચાલે, પરંતુ અહીંયા આપણે ખૂણો શોધી લઈએ. તો sin સ્ક્વેર θ0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ h ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ g/v0 સ્ક્વેર. એટલે sin θ0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ √h આપણને આપ્યું 25, એને ગુણ્યા 2, g 9.8, v0 પ્રારંભિક વેગ 40. sin θ ને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો. એટલે sin θ0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનું સાદુરૂપ આપીએ 25 ગુણ્યા 2, 50 ગુણ્યા 9.8 ડિવાઈડ 40. હરી વન્સ અગેન ડિવાઈડ 40. આપણને મળ્યું 0.30625. ચાલો 0.30625 નું નેચરલ સાઇન જોવું પડશે. જુઓ ફટાફટ, 0.30625 નું નેચરલ સાઇન જુઓ. 0.30625 એ અંડરરૂટમાં છે, એટલે હજી એનું વર્ગમૂળ કાઢવું પડશે આપણે. સોરી, 0.5533. આ sin θ0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5533 મળ્યું. એટલે θ0 બરાબર sin ઇનવર્સ
0.5533 આ ખૂણો બાળકો તમે જુઓ નેચરલ સાઇનની અંદર એટલે તમને મળશે નેચરલ સાઇનમાં ખૂણાની કિંમત 33°36'. 33°36'. બરાબર. હવે અવધિ શોધવાની છે તો અવધિ મળી જાય ને. હવે અવધિ r = v0² sin 2θ 0/g. તો અવધિ r બરાબર v0² એટલે 40² sin 2θ એટલે આના બમણા કરીએ એટલે sin કેટલા છે 33 અંશ. 33 અંશ એટલે 66 અંશ. 36 ના 72 નો થાય એટલે 67 અંશ અને 12 મિનિટ. આ બધું સમજાયું છે. g બરાબર 9.8 એટલે અવધિ r બરાબર ઇન્ટુ સાઇન 67 અંશ અને 12 મિનિટનો લોગ તમે જુઓ સાઇનનું મૂલ્ય તો 0.9219 આવશે. 0.9219 ડિવાઇડ 9.8 આનું સાદુરૂપ આપો ચાલો. 1600 એને ગુણ્યા 0.9219 ભાગ્યા 9.8 150.51 એટલે અવધિ મળી 150.51 મીટર. રેડી. હવે આમાં મહત્તમ અવધિ કહે તો સીધું લખી શકો r મેક્સિમમ માટે r મેક્સિમમ = v0²/g. v0 કેટલું છે ભાઈ તો કે 40 એને ગુણ્યા 40/g એટલે 9.8. 1600 ભાગ્યા 9.8 કરી નાખો તો થોડોક ફેર આવશે. જાજો જવાબમાં ફેર ન આવે. આપણને 163.26 મળ્યું. આ મહત્તમ અવધિ થઈ. બરાબર. ચાલો આ લખી લ્યો પછી એક દાખલો છે એ ગણ નાખીએ. ચાલો ઉદાહરણ સ્વાધ્યાયનો દાખલો 4.16. એમાં બહુ ઇઝી દાખલો જ આપણને કીધું છે કે ક્રિકેટના કોઈ દડાને 100 મીટર જેટલા મહત્તમ સમક્ષિતિજ અંતર સુધી ફેંકી શકે છે. એટલે તમને મહત્તમ અંતર જ આપી દીધું r મેક્સિમમ બરાબર 100 મીટર સુધી ફેંકી શકે છે. આ ખેલાડી આ દડાને જમીનની ઉપર તરફ કેટલી ઊંચાઈએ ફેંકી શકે તો આ આપણે કેટલી ઊંચાઈ સુધી ફેંકી શકીએ મહત્તમ ઊંચાઈ h. હવે અહીં અવધિનું સૂત્ર શું છે ભાઈ તો કે r મેક્સિમમ = v0²/g છે તથા h નું સૂત્ર શું છે તો કે h = v0² sin² θ 0/2g. હવે h મેક્સિમમ થવા માટે h મેક્સિમમ થાય તે માટે θ0 બરાબર ધ્યાન આપજો આ θ0 બરાબર π/2 થવું જોઈએ. જો પેલું આપણે 45 અંશના ખૂણે મહત્તમ અવધિ મળતી હતી અહીંયા 90 ના ખૂણે ફેંકો તો જ મહત્તમ હાઈટ સાથે ઉપર જાય તો h = આપણને મળ્યું v0²/2g sin 90 ની કિંમત 1. તો હવે આપણે h શોધવાની છે. v0²/g આપણને આપી દીધું કેટલું આપ્યું છે r મેક્સિમમ બરાબર કેટલું છે 100 તો કે 100/2 એટલે શું થઈ ગયું 50 મીટર એટલે h = 50 મીટર મળ્યું. તો આના ઉપરથી આપણે એક તારણ કાઢી શકીએ કે જો કોઈ પદાર્થની અવધિ હું તમને એમ કહું કે અહીંયા આ પદાર્થની અવધિ 200 મીટર છે અથવા તો હું એ પદાર્થને 200 મીટર સુધી મહત્તમ અંતર સુધી ફેંકી શકું છું તો હું એને ઊંચો કેટલો ફેંકી શકું તો h મેક્સિમમનું સૂત્ર આપણે જે મળી ગયું એ જ મૂકવાનું r મેક્સિમમ/2 એટલે ઊંચાઈ જે છે ને એની અવધિ કરતાં અડધી થાય 100 મીટર સુધી ફેંકી શકું. ક્લિયર બાળકો. ચાલો તો અહીંયા આપણું પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન અને એના દાખલા એ પૂરા થયા. વ્યવસ્થિત આના સમીકરણો અને દાખલા ગણી લેજો. બરાબર છે. ચાલો બેસ્ટ ઓફ લક.